السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ تمہیں ہر غم سے دور رکھوں گا۔ پاس رکھے ہوئے پھولوں سے بنے گجرے اٹھا کر اس کی کلائیوں میں پہناتے ہوئے وہ محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ معافی مانگتا ہوں اپنے ہر اس غیر اخلاقی رویے کے لیے جو کبھی میں نے تمہارے ساتھ اپنایا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے ہوئے سر کو جھکائے بیٹھا تھا۔ براق پلیز، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے سخت ہاتھوں کو اپنے نازک گجروں سے سجے ہوئے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے وہ لبوں سے لگا کر شدت سے چومتے ہوئے تڑپ کر بولی تھی، آپ کیوں خدا کی بارگاہ میں مجھے گناہگار بنا رہے ہیں؟ آپ شوہر ہیں میرے۔ ماں کے بعد جنت شوہر کے محبت کر کے حاصل ہوتی ہے۔ جب خدا نے کہہ دیا ہے کہ اگر اس کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہو تو بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کر سکتی ہے۔ شوہر کا کیا رتبہ ہے کیا آپ نہیں جانتے؟ کیوں مجھے جہنم کی آگ کا حقدار بنا رہی ہیں؟ پلیز اٹھیے، آپ میرے ساتھ بیٹھیے۔ وہ زبردستی ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا چکی تھی۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا فجر، خدا تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی بات نہیں براق، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ میں نے تو آپ کو بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا اور یہ بات میں آپ کو بتا چکی ہوں، پھر آج کیوں آپ گزری ہوئی باتوں کو دہرا کر خود کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ وعدہ کریں آج کے بعد ہمارے درمیان یہ باتیں کبھی نہیں ہوں گی۔ نہ آپ یاد کریں گے نہ مجھے یاد دلائیں گے۔ وہ ہمارا برا وقت تھا جو گزر چکا ہے۔ بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے تم ملی۔ جی نہیں، اس سے زیادہ خوش قسمت میں ہوں جسے آپ ملے۔ آج کے زمانے میں کہاں ملتے ہیں براق پاشا جیسے عاشق جس نے خود کو برا ثابت کر کے اپنی زندگی کو گندگی کے دلدل میں گرنے سے بچا لیا تھا؟ کہاں ملتا ہے ایسا چاہنے والا جس نے خود کی نفرت اپنی بیوی کے دل میں اجاگر کر کے اسے اس قدر مضبوط بنا دیا تھا کہ وہ حالات کا سامنا کر سکے؟ میں کہاں جانتی تھی کہ خدا نے آپ کو میرے مقدر میں کیوں لکھا ہے، مگر آج میں جانتی ہوں کہ میرے رب نے مجھے بہتر سے بہترین دیا ہے۔ آپ سے اچھا ہم سفر کبھی مجھے نہیں مل سکتا تھا۔ میں شکر کرتی ہوں اس خدا کا جس نے مجھے آپ کی محرم بنایا۔ اس کے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر دی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں فجر، آج کے بعد کبھی گزرے ہوئے وقت کو پلٹ کر نہیں دیکھوں گا۔ چلو اٹھو، دونوں زندگی کی نئی شروعات اس کے پاک بارگاہ میں سر کو جھکاتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ وہ فجر کا ہاتھ نرمی سے تھامے ہوئے آہستہ آہستہ پھولوں کی چادر پر چلتا ہوا اپنے روم میں آ گیا۔ وہاں پر دونوں نے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایک ساتھ شکرانے کے نفل ادا کیے۔ بڑی پاک ہوتی ہے وہ محبت جس میں خدا آپ کو اپنے سامنے سجدہ زیر ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو شادی کی پہلی رات خدا کے سامنے سجدہ کر کے اپنے آنے والی زندگی کی خوشیاں اسے دعاؤں میں مانگ لیتے ہیں۔ عشق اگر سچا ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے، جسے براق کو براق کی منزل مل چکی تھی۔ جس فجر کو اس نے چاہا تھا، بے انتہا چاہا، وہ فجر ہمیشہ کے لیے اس کی ہو چکی تھی۔ دعا مانگتے ہوئے دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ وہ دعا میں اس کا ساتھ مانگ رہی تھی اور وہ دعا میں اس کا ساتھ مانگ رہا تھا۔ ہائے رے عشق کتنا ظالم ہے تو! محبوب نے خود کے لیے دعا کا حق تو چھین لیتا ہے۔ تم بہت تھک گئی ہو، تمہاری یہ بھاری سی جولری اتار کر تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں۔ جائے نماز کو فول کر کے رکھتے ہوئے دیکھ براق بڑے پیار سے اٹھا تھا، بیڈ پر لے آیا تھا، اسے بیڈ پر بٹھا کر خود کھڑا ہوا تھا، ایک ایک کر کے اس کی ساری جولری کو اتار کر سائڈ پر رکھتے ہوئے دوپٹے سے بھی آزادی دلا چکا تھا۔ فجر کے دل میں جو ڈر تھا وہ گھبراہٹ اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ اٹھ کر چینج کر لو، میں جانتا ہوں کہ اس وقت تم بہت تھکی ہوئی ہو، بے فکر رہو، اس رات کو ضائع تو نہیں کر سکتا۔ اتنا صبر نہیں ہے مجھ میں، مگر یہ وعدہ کرتا ہوں اتنی محبت اور نرمی سے خود میں شامل کروں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب میں نے تمہیں خود میں شامل کر لیا ہے۔ مگر یہ مت سمجھنا کہ میں ہمیشہ ایسا ہی چلتا رہے گا۔ جیسے ہی ہمارا شہزادہ یا شہزادی اس دنیا میں قدم رکھ لے گی یا گا، اس کے بعد سارے حساب چکتا کروں گا، پھر تم پوری ایمانداری سے میرے حقوق مجھے دینا۔ فجر کی جان میں جان آئی تھی یہ سن کر کہ براق اسے تنگ نہیں کرے گا۔ فجر چینج کر کے لائٹ سے کلر کا پلازو اور کرتا پہن کر باہر نکلی تھی، اپنے وعدے کے مطابق نرمی سے اپنی پاس بٹھاتے ہوئے پنکھڑیوں کو چومتے، چہرے پر گرم لبوں کے لمس نرمی سے چھوڑتے ہوئے اس کا سر سے بڑے آرام سے تکیے پر رکھتے ہوئے لٹایا۔
اس کے دونوں پاؤں نرمی سے اٹھا کر اس نے بیڈ پر رکھے۔ فجر کا پیٹ کافی بڑھ چکا تھا، اسے اب اٹھنے بیٹھنے میں کافی پرابلم ہوتی تھی۔ اگر اجازت ہو تو میں اپنی بیبی سے مل سکتا ہوں؟ فجر کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے پیار سے اجازت مانگی تھی۔ جی اجازت ہے بیبی کے پاپا، اپنی بیبی سے مل سکتے ہیں۔ صدقے جاؤں، بیبی کی ماما شرما گئی۔ فجر کے لال پڑتے چہرے کو دیکھ کر براق نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ فجر دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے ہوئے ہنس رہی تھی۔ اس کے لیے احساس، یہ جذبات سب کچھ بہت پیارے اور نئے تھے۔ اس کے پیٹ سے شرٹ کو ہٹاتے ہوئے اس کے بڑے ہوئے پیٹ پر نرمی سے لب رکھتے ہوئے جگہ بجگہ لمس چھوڑتے ہوئے براق اس احساس کو جی رہا تھا کہ جب اس کا بچہ اس کے ساتھ ہوگا اور وہ اپنے سینے سے لگا کر پیار کرے گا۔ فجر کے پیٹ پر لب رکھے ہوئے کتنی دیر وہ اپنے بچے پر اپنی محبت نچھاور کرتا رہا۔ کس قدر خوبصورت تھا یہ احساس، شاید براق بھی ہر باپ کی طرح لفظوں میں بیان کر کے بتا نہیں سکتا تھا۔ دنیا کی ہر خوشی ایک طرف، مگر سچ میں باپ بننا بھی بہت پیارا احساس ہے۔ وہ اٹھ کر فجر کے ساتھ لیتے ہوئے کروٹ لیتا اس کے چہرے پر چکا تھا، اس کے چہرے پر نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے محبت کی بارش میں بھگونے لگا تھا، اس کی گردن کو چومتے ہوئے نازک گہرائیوں پر جھکنے لگا تھا۔ گہرائیوں کو بہت نرمی سے چھوتے ہوئے اس نے فجر کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں دی تھی۔ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھاتے ہوئے داستان عشق کو نرمی سے آگے بڑھانے لگا تھا۔ اس کے بڑے ہوئے پیٹ سے دوری بنائے ہوئے اس کی نازک دھڑکنوں کو پیار سے چھوتے ہوئے اس کی تیز ہوتی سانسوں میں بڑھتی سسکاریوں کو دیکھ بہک رہا تھا۔ لاکھ جذباتوں پر لگامیں ڈالی مگر پھر بھی بے قابو ہو رہا تھا، مگر فجر سے کیے ہوئے وعدے کو بڑے پیار سے اس نے نبھایا۔ اسے پیار کی ٹھنڈی ہواؤں میں خوشبو کی طرح مہکائے ہوئے اس پر اپنی شدتوں کی نرمیاں دکھاتے ہوئے خود میں بسا رہا تھا۔ فجر کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی، اس کی دبی دبی سسکاریاں اس کی تیز سانسوں کی آواز میں الجھ کر روم میں خوبصورت موسیقی کی دھن بنا رہی تھی۔ زیادہ اپنی پیاری بیوی کو تنگ نہ کرتے ہوئے پیار سے شدتوں کو نچھاور کرتے نرمی سے اس کو اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ فجر کے لیے اتنا ہی کافی تھا، وہ صبح سے تھکی ہوئی تھی، اب اس کے پیار کی ہلکی سی بارش میں بھی نڈھال سی ہوتی اس کے بازو پر سر رکھے ہوئے گہری نیند میں جا چکی تھی، جبکہ مقابل کی آنکھوں میں نیند نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے دل کی خوشی اس کے آگے نیند کہاں ٹک سکتی تھی۔ پوری رات اس نے فجر کے پیارے سے چہرے کو نہارتے ہوئے گزارا۔ فجر کی اذانیں ہونے لگی تھی، وہ ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ نرمی سے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے فریش ہو کر جائے نماز پر سجدہ زیر ہو کر رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ نماز ادا کر کے وہ فجر کے پاس آیا اور اسے بھی اٹھا کر فجر کی نماز پڑھنے کو کہا۔ فجر کو اس نے جان بوجھ کر لیٹ اٹھایا تھا تاکہ تھوڑی سی نیند اور لے لے۔ اب اسے اپنی بیوی کی صحت کا پورا خیال رکھنا تھا، آخر وہ اسے باپ بننے کی خوشی دینے والی تھی۔ فجر بیڈ سے پیر لٹکائے ہوئے بیٹھی تھی، براق نے خود اس کے پیروں میں چپل اٹھا کر چپل پہنائی تھی۔ پلیز ایسے مت کریں، میں خود پہن لوں گی۔ شش، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا جس طرح چاہوں خیال رکھ سکتا ہوں، اس کا مجھے حق حاصل ہے، مگر آپ میرے پاؤں میں جوتے پہنائیں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جب ہمارا بیوی دنیا میں آ جائے گا پھر تم مت پہنانے دینا۔ براق اگر اتنا پیار کریں گے تو سچ میں مجھے ڈائبٹیز ہو جانی ہے۔ کوئی بات نہیں، اس کا بھی علاج کر لوں گا میں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اسے واش روم کے اندر تک چھوڑ آیا تھا، خود اس کے ٹاول اور کپڑوں سٹینڈ پر ٹکائے مسکراتا ہوا آنکھ کو دبا کر واش روم سے باہر نکل آیا تھا۔ اسٹڈی روم میں جا کر وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ فجر باہر آ کر فجر کی نماز ادا کرنے لگی۔ فجر خدا کا شکر ادا کرتی ہوئی دعا مانگ کر براق کے پاس اسٹڈی روم میں چلتی ہی آئی تھی۔ براق قرآن پاک بند کر رہا تھا تو فجر نے منع کر دیا، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب پڑھ کر خدا کا شکر ادا کرنا چاہتی تھی کہ ان کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ دونوں اتنی دیر اسٹڈی روم میں بیٹھے رہے جب تک فجر تلاوت کر رہی تھی اور براق ٹکٹکی باندھے سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ مسلسل اس کی نگاہوں کو خود پر محسوس کرتے ہوئے مسکرا کر قرآن پاک کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے دعا مانگ کر حجاب کھولتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ اتنا پیار مت دیجیے کہ جب کبھی کمی آئے تو میں برداشت نہ کر سکوں، کسی بھی چیز کی عادت اور لت بہت بری ہوتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی نظروں میں دیکھ کر بول رہی تھی، میری جان ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میری محبت میں کمی آئے۔ محبت کے سمندر کی انتہا نہیں کوئی، یہ وہ درد ہے جس کی دوا نہیں کوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بول کر دونوں بازوؤں کو کھولتے ہوئے صوفے پر بیٹھا ہوا اسے اپنے سینے سے لگائے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ محبت کو حاصل کرنے سے بڑا کوئی سکھ نہیں ہوتا، اور محبوب کو باہوں میں بھر لینے سے دنیا کی کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ محبت، عشق، جنون سب کچھ تھا اس ایک شخص کے انداز قربت میں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ٹو مائی رومانٹک ہبی۔
آج بلاج کی برتھ ڈے ہے۔ رات کو حور بہت تھکی ہوئی تھی تو اسے یاد ہوتے ہوئے بھی نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، مگر جیسے ہی آنکھ کھلی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ بلاج کے پاس آ کر بیڈ سے پاؤں لٹکا کر ایک ہاتھ اس کے اوپر سے گزارتے ہوئے میٹرس پر رکھے بیٹھی ہوئی پیار بھری گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر چکی گئی تھی۔ سخت داڑھی والے گال پر نرمی سے پنکھڑیاں رکھتے ہوئے نرمی سے محبت بھرا لمس چھوڑتے کان میں سرگوشی اتارتے ہوئے ہیپی برتھ ڈے کہا۔ حور کی پیار بھری میٹھی سی آواز کو محسوس کرتے ہوئے چودھری بلاج جو کروٹ لیے ہوئے گہری نیند میں سو رہا تھا، اس کی گھنی مونچھوں تلے انابی لب مسکرا دیے تھے۔ تھینک یو سو مچ مائی بیوٹیفل وائفی، حور کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے نرمی سے اپنے سینے پر لٹاتے بازوں کا حصار تنگ کر لیا۔ حور بیبی صبح صبح اتنے پیار سے مت دیکھو یار، میں بہک جاتا ہوں۔ حور کے پیار بھری نظروں سے دیکھنے پر بلاش مسکراتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا، کیوں؟ اب آپ کے بہکنے کے ڈر سے میں اپنے حبی کو پیار بھری نظروں سے دیکھ بھی نہیں سکتی، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ بلاش کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ حور کی آنکھوں میں اداسی تھی جس کو چودھری بلاش بخوبی دیکھ بھی رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا۔ وہ بلاش کے چہرے پر نظر گاڑے ہوئے ایک ہاتھ کی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرتے ہوئے دوسرے ہاتھ کو اس کے سینے پر رکھے ہوئے سینے سے رب کرتے ہوئے گردن تک لے جا کر بلاش کے ہونٹوں اور بالوں کو چھو رہی تھی۔ حور کا ایسا کرنا بلاش کی پوری باڈی کے نظام کو درہم برہم کر رہا تھا۔ حور اپنے چودھری صاحب کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ بلاش کے چہرے پر سجی ہوئی گھنی داڑھی سے اس سے جاذبے نظر بنا رہی تھی۔ گھنی مونچھوں تلے بہکے ہوئے آتشی لب جس پر نرمی سے حور اپنا انگوٹھا رکھتے ہوئے رب کر رہی تھی وہ کھیل رہی تھی۔ بلاش کے آتشی لبوں سے بلاش کی خوبصورت موٹی آنکھوں میں پڑے ہوئے نیند کے لال ڈورے اسے اور بھی پرکشش بنا رہے تھے۔ چودھری بلاش کی جان پر حق تو سب ہیں تمہارے پاس، ایک تم ہی ہو جس کے پاس چودھری بلاش کو چھونے کا، پیار کرنے کا، اسے اپنی اداؤں میں بہکا کر اپنے قریب کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ بلاش اس کے چہرے کی اداسی کو سمجھ چکا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بڑے پیار سے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میری جان، چودھری بلاش کے دل کی اکلوتی مالک ہو تم، کیسے تم نے کہا کہ تمہیں حق نہیں؟ وہ اپنا چہرہ بلاش کے سینے کی جانب موڑ گئی تھی۔ حور مجھے اس اداسی کی وجہ بتاؤ، تم جانتی ہو کہ مجھے تمہارے چہرے کی اداسی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اگر تم رات والی بات کو لے کر پریشان ہو تو میں نے کہا ہے کہ تیاری کرو اور چلو میرے ساتھ، پھر یہ اداس ہو کر کیا بلاش کی جان لینے کا ارادہ ہے؟ اس کے ہاتھ کو اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے جواب طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ حور کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ حور کے آنسو بلاش کے پیٹ والی جگہ ایک بنیان کو بھگو رہے تھے۔ حور میری جان، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ صرف 2 دن کی بات ہے، میں کون سا سالوں کے لیے تم سے دور جا رہا ہوں، اور پھر میں تو تمہیں یہاں پر چھوڑ کر جانے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تم ہی ضد لگا کر بیٹھی ہو کہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جبکہ اماں نے خود تمہیں اجازت دی ہے کہ تم میرے ساتھ چلی جاؤ۔ ذرا سا موسمی بخار ہے، اتر جائے گا، اور گھر میں نوکر چاکر موجود ہیں اماں کا خیال رکھنے کے لیے، اور خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کون سا کنٹری سے باہر جا رہے ہیں، فوراً واپس آ جائیں گے۔ اگر پھر بھی تمہیں تسلی نہیں ہے تو میں 2 دن کے لیے زمن کو بول دوں گا کہ وہ ارسلان آ کر اماں کے پاس ٹھہر جائیں۔ تم چلو میرے ساتھ، مگر یوں رو کر تم میرے دل کے ساتھ مت کھیلو یار۔ حور کے آنسو دیکھ کر بلاش تڑپ کر اس کا چہرہ سیدھا کرتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے بول رہا تھا، نہیں بلاش، یہ مناسب نہیں ہے، میں اس گھر کی بہو ہوں، اور میں کیسے پھپھو جان کو بیماری کی حالت میں اکیلے چھوڑ کر آپ کے ساتھ چلی جاؤں؟ ان کو میری ضرورت ہے، چاہے لاکھ گھر میں نوکر موجود ہوں، مگر بیٹی بہو اور نوکروں میں فرق ہوتا ہے، اور ذمل بچوں کے ساتھ یوں ریزرو کرنا مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ بلاج کے ہاتھ کو لبوں سے لگے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک الگ سی تڑپ تھی اس کی آنکھوں میں۔ سب کی فکر ہے سوائے اپنے شوہر کے، جو 2 دن وہاں پر پتہ نہیں تمہارے بغیر کیسے گزارے گا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ دن تو میں کام میں مصروف رہ کر گزار لیتا ہوں، مگر رات تمہارے بنا کاٹنا میرے لیے آسان کام نہیں ہے۔ سب جانتے ہوئے بھی تم شفاف بن جاتی ہو، ایسا تم پہلی بار تو نہیں کر رہی۔ جب بھی کبھی مجھے 1-2 دن کے لیے جانا ہو، کبھی تم میرے ساتھ جانے کی حامی نہیں بھرتی۔ بلاش ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے چہرے کا رخ دیوار کی جانب موڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ ناراض تھا۔ بلاش 2 دن کے لیے کسی کام سے اسلام آباد جا رہا تھا، اور اس نے کتنی بار حور کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس کے ساتھ چلے گی، مگر حور بضد تھی کہ پھپھو جان کی طبیعت ٹھیک نہیں اور وہ ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی بلاش کے بغیر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ بلاش نے اس کو خود میں اتنا الجھا لیا تھا کہ اب تو حور کا اس کے بنا رہنا مشکل تھا۔
बलाश प्लीज प्लीज नाराज मत होना, वरना मैं रोने लग जाऊंगी। वो उठकर बैठती हुई इसके सीने से लग गई थी। हाँ, ये जुल्म रह गया है, ये भी कर लो। हो कसम से बहुत जालिम हो यार तुम। इसे अपनी बाहों की हिरासत में कैद करते हुए शिकवा गो लहजे में बोलते हुए इसके फोरहेड को चूमते हुए इजहार मोहब्बत को जारी रखा। मुझे तो समझ नहीं आती कि हूर तुम मुझसे चाहती क्या हो। खुद ही इनकार कर रही हो, साथ जाना नहीं चाहती, मगर चेहरे पर उदासी, आंखों में आंसू, तुम्हारी ये तड़प, इस सब का मैं क्या मतलब निकालूं? मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ, मगर मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो। चौधरी बलाज के लब मुस्कुराए थे, बीवी की तरफ देखकर जो इसके दूर होने पर तड़प कर रो रही थी। अगर नहीं जाना चाहती तो मुझे हंसते हुए रुखसत करो। तुम्हारा ये रोने वाला चेहरा देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाकर वीडियो कॉल करूंगा, बिल्कुल भी तुम्हें उदास नहीं होने दूंगा। सिर्फ 2 दिन की बात है, काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कभी नहीं चाहता। खुशी खुशी भेज दो, वरना नहीं चाह सकूंगा। क्यों अपने चौधरी का मजाक बनवाना चाहती हो? लोग कहेंगे चौधरी बलाज तो अपनी बीवी के पल्लू से बंधा रहता है। वो मुस्कुराते हुए प्यार से इसे मना रहा था। ठीक है, चले जाइए, मगर वादा करके जाइए, जैसे ही काम खत्म होगा आप फौरन ही वापस आ जाएंगे। वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बिजी मत हो जाइएगा। हाय रे ये तड़प, ऐसे ही मैं भी तड़पता था जब मेरी हूर बेबी मुझे छोड़कर मायके जाकर बैठ गई थी। घनी मूंछों तले लब शरारत से मुस्कुरा रहे थे। तो क्या आप मुझसे बदला ले रहे हैं? नहीं, मेरी लड़ाकू बीवी बदला नहीं ले रहा, और ना ही तुमसे कभी बदला ले सकता हूँ। यही तो इश्क का दस्तूर है जाना, जहाँ प्यार किया जाए वहाँ बराबरी पर उतरते नहीं। मेरे शायराना मिजाज शौहर उठ जाइए और फ्रेश हो जाएं। आपकी फ़्लाइट का टाइम होने वाला है, आपके कपड़े निकाल दिए हैं, नाश्ता भी रेडी है। और मेरी मॉर्निंग किस कहाँ है? वो कहाँ है जिसको लिए बिना मेरी आँख नहीं खुलती? वो आपने आते ही ले ली है। वाह रे मेरी जान की दुश्मन! वो जो मैंने लबों से लबों को छुआ तो वो किस हो गई। वैसी शक्ल बनाकर बोल रहा था कि इसकी बड़ी कोई कीमती चीज़ छूट गई हो। नहीं तो और इसे क्या कहते हैं? हुरकिस की शक्ल देखकर हंसी आ रही थी। इसे क्या कहते हैं वो तो मैं तुम्हें वापस आकर बताऊंगा, मगर इसे क्या कहते हैं ये अभी बता देता हूँ। इसकी सिल्की बालों में सर के पीछे हाथ रखते हुए इसकी पंखुड़ियों को सख्ती से लबों में कैद करते, जिस बेदर्दी से इसने हूर की सांसों को खींचते हुए खुद की सांसों में उलझाया था, वो तड़प गई थी। मगर इसे अब अपने चौधरी इसके अंदाज से की आदत थी। ये तो इसके रोज का अमल था, तो फिर तड़पना कैसा? हूर अपने चौधरी साहब के गले में दोनों बाजू डाले हुए बड़ी मोहब्बत से अपनी सांसों को इसके गले में उंडेलते हुए इसका साथ दे रही थी। जिस शिद्दत से चौधरी बलाज ने इसकी पंखुड़ियों से नमी पीने की कोशिश की थी, इसके बाद बलाज का हूर से दूर होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, जिसका अंदाज़ा हूर को भी बहुत अच्छी तरह से था। सच तो ये था कि हूर को बलाज की गुर्बत का सुकून चाहिए था, जो कि कुछ गलत भी नहीं था। जितना हक शौहर का बीवी पर होता है, इतना ही हक बीवी का भी शौहर पर होता है। वो भी अपने हकूक़ के लिए अपने शौहर के पास जा सकती है, मगर यहाँ तो हूर को ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इसके चौधरी साहब तो हमेशा मूड में नहीं रहते थे। अभी फजर की नमाज के लिए काफ़ी वक्त पड़ा था। बलाज सांसों को पीते हुए इस पर गिरता चला जा रहा था। हूर को बेड पर लिटाते वो हूर के ऊपर घटा बनकर छाया था। हूर के चेहरे को लबों से चूमते हुए वो दीवाना हो रहा था। कानों के लोग दांतों से काटते हुए गर्दन को जाम करने लगा था। हूर की मखमली दूधिया गर्दन पर बलाज के लबों के बेशुमार दायरे से इसकी गर्दन को मजीद खूबसूरत बना रहे थे। गर्दन पर बलाज की दहाड़ी की चुभन, दांतों की सख्तियां और लबों की गुस्ताखियों से हूर प्यार भरी मीठी मीठी सिसकियां ले रही थी। बलाज दोनों हाथ हूर के शर्ट के गले पर रखते हुए आंख दबाकर शरारती मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए था। हूर जानती थी कि चौधरी बलाज अब क्या करने वाला है, मगर अब हूर को इसकी भी आदत हो चुकी थी। चौधरी साहब, थोड़ा सा सुधर जाइएगा। कल को जब हमारे बच्चे होंगे तो क्या सोचेंगे कि हमारे अब्बा हुजूर किस तरह के कारनामे सर अंजाम दिया करते थे। वो मुस्कुराते हुए इसके शर्ट के गले पर दोनों हाथ डाले हुए हूर की शर्ट का बेड़ा गर्क कर चुका था। गले से दामन तक शर्ट चाक हो चुकी थी। हूर ने एक बार भी मना नहीं किया था। हाय, बच्चे से याद आया कि अब तो बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। फिक्र न करो, जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो फिर मैं थोड़ा सुधर जाने की पूरी कोशिश करूंगा। मतलब कि फिर कभी महीनों में तुम्हारी शर्टों के ये हशर करूंगा, मगर इसके लिए मेहरबानी फरमाकर मेरे पास आने से पहले अपनी शर्ट को खुद से इस मखमली वजूद से हटा दिया करना, वरना मुझसे खुद से ज़्यादा अच्छी तरह उम्मीदें नहीं है। जंगली शेर जितना भी सुधर जाए, मगर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इसके शिकार करने का अंदाज कभी नहीं बदलता।
सरगोशियां उतारते इसकी गहराइयों को बेबाकी से देखते हुए इसने अपने होंठ के निचले किनारे को बेदर्दी से दांतों के बीच में रखते हुए काटा था। आंखों में उतरती हुई खुमारी को देखकर वो जानती थी कि अगले कुछ लम्हे इसकी जान पर बहुत मुश्किल और भारी पड़ने वाली है। सख्त हाथ नाज़ुकियों पर रखते हुए, सख्तियां दिखाते हुए सांसों को लबों में उलझाए हुए था। बलाज की गुर्बत हमेशा पहले से ज्यादा जुनूनियत भरी होती थी। पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं कि शादी जैसे पुरानी हो, मर्द की मोहब्बत और दीवानगी में कमी आ जाती है। बलाज की मोहब्बत में तो हर दिन दीवानगी जुनूनियत उरूज पर जा रही थी। इसकी हर रनाई को अपने लबों की खुशबू से महकाते हुए, इस पर बहुत मोहब्बत भरी सख्त शिद्दतें बरसाते हुए वो पुरसुकून हो रहा था। हूर दोनों हाथों से तकिए के किनारे को मुट्ठियों में सख्ती से जकड़े हुए थी। प्यार करने वाला शौहर चाहिए, जुनूनी मोहब्बत रखता हुआ या नरमियों भरे बीवी को, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस बात से कि शौहर की मोहब्बत खालिस हो, वो अपनी बीवी की फिक्र करता हो। अगर ये एक शौहर में ये जज्बा मौजूद है तो बीवी इसकी मोहब्बत की हर सख्ती को खुशी खुशी कबूल कर लेती है। जैसे नाजुक सी हूर बलाज के सामने कांच की गुड़िया थी, मगर बलाज की मोहब्बत में वो बला की सख्त शिद्दतों को बड़ी खुशी और हिम्मत से खुद में उतार लेती थी। हूर जो इसकी शिद्दतों को सहती हुई नाजुक डाली की तरह टूट कर बिखर जाती थी, मगर फिर भी इसे अपने बलाज की फिक्र ही रहती थी। किस कदर इस शख्स ने अपनी मोहब्बत के जाल में उलझाकर दीवाना कर दिया था। कौन कह सकता था कि ये वही हूर है जो कभी चौधरी बलाज से शदीद नफरत करती थी, जिस हूर को बलाज की शक्ल देखकर गुस्सा चढ़ जाता था। इसे लगता था कि इसका पूरा दिन खराब हो गया है। आज वही हूर बलाज का चेहरा देखकर अपनी सुबह का आगाज करती थी। बलाज की दूरी का सोचकर ही वो तड़प जाया करती थी। बलाज की मोहब्बत ने मैग्नेट की तरह इसे अपने साथ चिपका रखा था। अपनी मोहब्बत की तेज मूसलाधार बारिशों में इसे भिगोते हुए इसके बालों में चेहरा छुपाए हुए था। हूर ने बलाज की बढ़ना चौड़ी पुश्त पर हाथ रखे हुए इसकी कमर पर आई हुई पसीने की चंद बूंदों को अपनी हथेलियों से बड़ी मोहब्बत से साफ किया था। रूम का एसी पूरे कमरे को ठंडा किए हुए था, मगर चौधरी बलाज के शोलाबार जज्बातों ने इसके अंदर इस कदर लावे उबाल रखे थे कि इनको ठंडा करते कमर पर पसीने की बूंदें नमूदार हो चुकी थी। हूर का इसकी कमर पर हाथ फेरते हुए पसीने की बूंदों को साफ करना बलाज के लबों पर आई हुई मुस्कुराहट की वजह था। इसे अपनी बीवी का ये अंदाज मोहब्बत अच्छा लगा था। हूर, तुम्हारा इश्क बहुत जानलेवा है। कान में सरगोशी उतारते गर्दन पर दांत नरमी से गाड़ते हुए एक बार फिर से इसके सिसकारी की वजह बना। हूर, ये सब तुम्हारे इश्क में फना होने के बाद ही होता है, तो कंट्रोल रखा कीजिए। चौधरी साहब, कौन कहता है कि यूं बेकाबू हो जाया करें। कोशिश करता हूँ, मगर हर बार नाकाम हो जाता हूँ। जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, वो कमबख्त अपने दिल और जज्बातों पर कंट्रोल रखे। मेरी जान, इसको मर्द नहीं कहते तो क्या कहते हैं इसे। हूर, अगर बताने पर आ गया तो मेरी फ्लाइट लेट हो जानी है। इसका सवाल का जवाब पेंडिंग रहेगा। इसका जवाब मैं वापस आकर दूंगा। वो शरारती लबों से मुस्कुराते हुए अपनी बात में हूर का जवाब दे चुका था। बलाज का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था हूर को छोड़कर जाने का, मगर जाना ज़रूरी था और फजर की नमाज का टाइम भी बहुत कम रह गया था। जल्दी से फ्रेश होकर नमाज पढ़ते हुए वो जाने की तैयारी करने लगा। हुर्रियत, तुमने कौन से कलर के कपड़े निकाल दिए हैं? यार, तुम्हें पता है मैं ब्लैक और ब्राउन के अलावा कोई कलर नहीं पहनता। वो नमाज पढ़ के फारिग हुआ था तो हूर इसके कपड़े निकाल चुकी थी। नेवी ब्लू कलर के कॉटन के सूट को देखकर बलाज ने हूर के करीब आते हुए कहा, आज से आप सब कलर्स पहनेंगे। आपको कौन सी बेवा औरत है जिसने अपने ऊपर से दो ही कलर हलाल कर रखे हैं। वो कुर्ते के बटन खोलते हुए इसके आगे किए हुए थी। और यार, मुझे और कलर बहुत अच्छे नहीं लगते, मगर मुझे अच्छे लगते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे चौधरी साहब मेरे लिए सब कलर पहना करें, और अब से वो होगा जो हूर चाहेगी। बलाज को ज़बरदस्ती करता कुर्ता पहनाते हुए हूर के चेहरे की खुशी देखने लायक थी, जो हमेशा से बलाज को मुख्तलिफ कलर के लिबास में मलबूस देखना चाहती थी। इसने खुद शॉपिंग करते हुए बलाज के लिए बहुत से कलर सूट खरीदे थे। ये हूर की जानिब से बलाज के लिए बर्थडे गिफ्ट था। आज बलाज के हैंड कैरी में सब हूर की पसंद के कपड़े रखे गए थे। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं देख रहा हूँ कि अच्छी बीवी अपने शौहर से हर काम करवा लेती है। बस बीवी को वो अदा आनी चाहिए जो शौहर को भा जाए। मतलब कि आपको मेरी अदाएं अच्छी लगती हैं? बलाज अपने बटन बंद कर रहा था और हूर इसमें इसकी वॉच लिए खड़ी थी। हुर्रिया, तो अपने दिल से पूछो, अगर तुम्हारी अदाएं मुझे अच्छी नहीं लगती तो आज चौधरी बलाज को कौन सी मर्जी के खिलाफ कोई और रिंग पहना सकता था। मुस्कुराते हुए इसने हूर के हाथ से वॉच लेकर अपने बालों से भरे हुए हाथ पर बांध ली थी। बलाज को परफ्यूम लगाते हुए हूर बार बार बलाज की जानिब देख रही थी।
बलाश को भेजने का इसका दिल नहीं कर रहा था। पता नहीं हूर का दिल क्यों इस कदर बेचैन हो रहा था। हमेशा जब बलाश कभी घर से बाहर जाता तो वो उदास होती थी, मगर आज शायद ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही थी। बलाश के गले में ऑफ वाइट कलर की शॉल इसके फेवरेट स्टाइल में लटकाते हुए बलाश को जाने के लिए रेडी करवा चुकी थी। मेरी तरफ देखो, हूर के उदास चेहरे को थोड़ी से पकड़कर उठाते हुए कहा, उदास होने की ज़रूरत नहीं। पूरी कोशिश करूंगा कि काम को 2 दिन के बजाय एक दिन में ही ख़त्म करके लौट आऊँ। गाड़ी में बैठकर सारे रास्ते कैमरा ऑन होगा, तुम मेरी शक्ल देखती रहना और मैं तुम्हारी देखता रहूँगा। इस्लामाबाद पहुँचते ही तुम्हें कॉल कर दूंगा। अब मुस्कुरा कर दिखाओ। हूर पर मुश्किल हल्का सा मुस्कुराई। कंजूस लड़की। बलाज इसकी उदासी भरी मुस्कुराहट को देखते हुए इसके गाल, आंखों, लबों को मोहब्बत अकीदत से चूमते हुए हूर को साथ लिए रूम से बाहर निकल आया। जैसे जैसे बलाज रूम से निकल कर जा रहा था, हूर को ऐसे लग रहा था कि बलाज का दिल भी इसे अपने साथ ले जा रहा हो। बलाज अपनी माँ को मिलते हुए घर से निकला था। इसकी माँ ने बहुत सी दुआएं देते हुए अपने बेटे को रुखसत किया। इन्हें अब भी हल्का हल्का सा बुखार था। बलाज ने हूर को ताकीद की थी कि एक बार फिर से डॉक्टर को घर बुलवाकर अम्मा का चेकअप करवा लेना। हूर बलाज को बाहर गाड़ी तक छोड़ने आई थी। बलाज के एक गार्ड ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बलाज गाड़ी में बैठ चुका था। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। बलाज हूर का उदास चेहरा देखकर गाड़ी का गेट खोलते हुए नीचे उतर आया। हूर, जी, क्या बात है? क्यों इस कदर डिस्टर्ब हो? हूर के हाथों को थामते हुए, हूर की नजरों में झांकते हुए बलाज जानना चाहता था कि हूर को कौन सी चीज डिस्टर्ब कर रही है। कुछ नहीं है बलाज, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता। मैं मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ। चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। नहीं बलाज, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा सर में दर्द है और चक्कर आ रहे हैं। शायद ठीक से 2-3 दिन से खाना नहीं खा रही, तो इसलिए। आप परेशान ना हो, फूफो को जब डॉक्टर चेक करने आएगा तो मैं अपना भी चेकअप करवा लूँगी। नहीं तो मेरे साथ चलो, चेकअप करवाए बिना नहीं जाऊँगा। प्लीज़ बलाज, आप रेडी हो हैं? चले जाएं। फिर मुझे इसी अजियत से मत गुजारिएगा। जब मैं सोच सोच कर पूरी रात गुजारूंगी कि सुबह आपको जाना है। अब तैयार हो गए हैं तो चले जाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वादा करती हूँ मैं अपना चेकअप करवा लूँगी। प्रॉमिस? जी बलाश, प्रॉमिस। पक्का वादा? आपकी कसम? चलो फिर हंस कर दिखाओ, वरना मैंने भी अपनी मीटिंग कैंसिल करवा देनी है। क्या बलाज, हर काम आप अपनी जिद से करवा लेते हैं। बलाज की धमकी पर होर को हंसी आ गई थी। मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर बलाज वापस जाकर गाड़ी में बैठ गया। तब तक गाड़ी गेट से बाहर नहीं निकली। हूर बलाज को हाथ हिलाकर खुदा हाफिज बोल रही थी। चौधरी बलाज जिसके चेहरे पर हर वक्त गुस्सा और एटीट्यूड रहता था, इसे बेट गिर्द की कोई परवाह नहीं थी। वो हाथ हिलाकर हूर को बाय बाय बोल रहा था। गाड़ी जा चुकी थी। हूर भाभी कदमों को उठाती हुए घर के अंदर दाखिल हुई। हूर के सर में काफ़ी दर्द था, जिसको इसने बहुत बर्दाश्त करते हुए बलाज पर जाहिर नहीं करने दिया था। हूर को 2 दिन से चक्कर भी आ रहे थे। तबीयत तो इसकी बिल्कुल ठीक नहीं थी। आज तो वो डॉक्टर से अपना चेकअप जरूर करवाएगी। यही सोचकर वो वापस जाकर अपने रूम में लेट गई। अजीब निढाल सी तबीयत थी। हुरिया लेटी ही तो काफ़ी नींद में चली गई थी। वो तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे तक सोती रही थी। जिसने उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल को उठाकर देखा, जिस पर बलाज की अनगिनत कॉल्स आई हुई थी। ओ फला जी, मैं इतनी गहरी नींद सो रही थी कि मुझे बलाज की कॉल्स का पता नहीं चला। बलाज कितने परेशान हो गए होंगे। वो बड़बड़ाती हुई बलाज का नंबर डायल कर रही थी। काफ़ी बार कॉल करने पर भी बलाज ने फ़ोन नहीं उठाया। शायद वो मीटिंग में होगा। यही सोचकर हूर ने ठंडी सांस लेते हुए फ़ोन साइड पर रख दिया। इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो इतनी गहरी नींद सो गई। आजकल हूर अपनी नींद से काफ़ी तंग थी। बेवक्त इसे नींद आ जाया करती थी। जब आती तो इतनी गहरी आती थी कि इसे इर्द गिर्द की कोई होश नहीं रहती थी। जबकि हूर इस तरह से कभी नहीं सोती थी। वो जल्दी से शॉवर लेकर फ्रेश होती हुई अपनी फुप्पो जान के रूम की जाने पड़ी थी। इसे फिक्र हो रही थी कि इन्होंने पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं। कितनी गाफिल हूँ मैं जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सो गई थी। खुद को कोसती हुई वो अपनी फुप्पो जान के रूम में दाखिल हुई। सामने ही इसकी फुप्पो जान बैठी हुई चाय नमाज पर नमाज पढ़ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फुप्पो जान, मैं सो गई थी, मुझे टाइम का पता नहीं चला। जैसे ही सदफ ने नमाज के बाद सलाम फेरा तो बेड पर पाँव लटकाकर बैठी हुई हूर जल्दी से अपनी सफाई पेश करने लगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं अब ठीक हूँ। सुबह हल्का सा बुखार था, दवा की दूसरी डोज लेने से मुझे काफ़ी अफाका हुआ है। चलो वो तो अल्लाह का शुक्र है, आप बिल्कुल ठीक हैं, मगर फिर भी आपका चेकअप करवाना ज़रूरी है। जाते हुए बलाज मुझे ताकीद करके गए हैं
کہ ڈاکٹر صاحب کو گھر پر بلوا کر آپ کا اور اپنا چیک اپ کروا رہا ہے۔ میں تو ٹھیک ہوں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ صدف پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ جائے نماز سے اٹھ رہی تھی کہ حور نے ہاتھ پکڑ کر سہارا دے کر بٹھا دیا۔ جائے نماز خود لپیٹ کر رکھ دیا۔ کچھ نہیں پھپھو، مجھے کافی دنوں سے چکر آ رہے ہیں، بھوک بھی اچھی طرح سے نہیں لگتی، سر میں بھی درد رہتا ہے۔ ایک تو مجھے اتنی زیادہ نیند آتی ہے، میں تنگ آ گئی ہوں اپنی نیند سے۔ آپ کو پتا ہے کہ آج بلاج نے پتہ نہیں کتنی بار مجھے کال کی، مگر مجال ہے کہ جو بیل کی آواز سن کر میری آنکھ کھلی ہو۔ وہ بتاتے ہوئے اپنی پھپھو جان کے پاس بیٹھے ہوئے ان کے کندھے سے سر ٹکا گئی تھی۔ حور کو صدف میں بھی کبھی اپنی ساس نظر نہیں آتی تھی، اسے تو وہ ہمیشہ اپنی پہلے والی صدف پھپھو لگتی تھی جو ہمیشہ اپنے بھائیوں کی اولادوں پر جان نثار کرتی رہتی تھی۔ حور ان کی بہو بن کر، مگر اب بھی ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ آج بھی حور کی اس طرح سے فکر کرتی تھی جیسے شادی سے پہلے کیا کرتی تھی۔ حور بیٹا اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسا میں سوچ رہی ہوں۔ صدف کی آواز کی کنک سن کر حور نے چہرہ اٹھا کر اپنی پھپھو جان کی جانب متلاشی نظروں سے دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد دادی امی بننے والی ہوں۔ مگر آپ کو ایسا کیوں لگا؟ حور کے چہرے پر شرم کی لالی بکھری تھی، مگر وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی کہ اس کی پھپھو جان نے یہ اندازہ کیسے لگایا؟ جس طرح کی تم علامتیں بتا رہی ہو وہ سب تو اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ بہت جلد میرا بیٹا باپ بننے والا ہے۔ حور شرما کر اپنی پھپھو جان کے سینے سے لگ گئی۔ اللہ کرے حوریا میرا وہم ٹھیک نکلے تو تم بلاس کی واپسی پر اسے سرپرائز دیں گے۔ تمہیں قسم ہے کہ تم نے اسے فون پر نہیں بتانا۔ میں اپنے بیٹے کے چہرے کی خوشی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ جانتی ہوں کہ یہ خوشخبری سنانے کا پہلا حق تمہارا ہے، مگر میں چاہوں گی کہ تم مجھے اجازت دے دو کہ میں اپنے بیٹے کو یہ خوشخبری پہلے سنا سکوں۔ بلاس کے چہرے کے رنگ دیکھنے کا مجھے سالوں سے ارمان ہے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بڑے پیار سے پھپھو جان نے چوم لیا تھا۔ آپ کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے گھر کی بڑی ہیں، میری پیاری سی پھپھو جان ہو۔ آپ کو جو ٹھیک لگے وہ کریں، مگر پہلے ہمیں کنفرم کر لینا چاہیے، ایسا نہ ہو پھر ہماری موئی موئی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ کچھ نہیں پھپھو جان، یہ آج کل بہت ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے، موئی موئی۔ حوریا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اللہ معاف کرے، پتہ نہیں تم بچے لوگ سارا دن موبائلوں پر کیا کیا دیکھتے رہتے ہو، اور کون کون سی چیزیں تم لوگوں نے ٹرینڈ بنا دیا ہے۔ چلو میں ابھی ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں، وہ گھر پر آ کر تمہارا چیک اپ کر لیں گے، اور تم نے کوئی بھی بے احتیاطی نہیں کرنی۔ اللہ کرے ڈاکٹر ہمیں خوشخبری سنا دے تو تمہیں بیڈ سے نیچے پاؤں نہیں رکھنے دوں گی۔ ہائے اللہ پھپھو جان، آپ تو مجھے مریضہ بنا دیں گی۔ چپ کر جاؤ، مریضہ نہیں بناؤ گی، تمہاری دیکھ بھال میں خود کروں گی، ورنہ جس طرح سے تم اچھل کود کرتی ہو تم اپنا کوئی نقصان کر لو گی۔ صدف کو ابھی سے اپنے ہونے والے پوتے کی فکر پڑ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر صاحبہ گھر تشریف لا چکی تھی۔ حور کا چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر نے گرین سگنل دے دیا تھا، مطلب کہ حور پریگننٹ تھی، اور اسے آنے والے چکر، سر درد، نیند، بے چینی، گھبراہٹ سب کچھ اسی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے، ڈاکٹر کے بتانے پر صدف نے بلند آواز میں کہا، اور خوشی سے اپنے بلیک کلر کے ہینڈ بیگ سے 5-5 ہزار کے ان گنت نوٹ نکالتے ہوئے کچھ ڈاکٹر کے ہاتھ میں تھما دیا اور کچھ گھر کی ملازمہ کو دے کے جا کر آپ آپس میں بانٹ لیں۔ آپ کو اپنی بہو کا بہت خیال رکھنا ہے، یہ فی الحال ویک ہے، میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں جو کہ صرف ملٹی وائٹامن ہے، ان کو ریگولر دینے ہیں، اور 15 دن کے بعد اگر آپ کو پراپر چیک اپ کروانا ہے، ان کے کچھ ٹیسٹ ہوں گے جس کے لیے آپ کی بہو کو میری کلینک پر آنا ہوگا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، انشاءاللہ 15 دن بعد حور کو بلاش خود لے کر آئے گا۔ صدف کے تو خوشی سے زمین پر پاؤں نہیں ٹک رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ جا چکی تھی۔ حوریا بیٹا، تم نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خوشی سے ابھی بلاج کو واپس بلا لوں اور جلدی سے اسے خوشخبری سنا کر دیکھوں کہ میرا بیٹا کتنا خوش ہوتا ہے۔ پھپھو جان وہ کہہ کر گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کام جلدی نپٹا کر کل صبح ہی واپس آ جائیں، بس آج ہی رات آپ اپنی خوشی کو دل میں دبا لیجیے۔ دونوں پھوپھی بھتیجی اس قدر خوش تھیں کہ گلے لگے ہوئے وہ مسکرائی جا رہی تھی۔ حوریا کیسے بتاتی کہ وہ کتنی بے چین ہے چودھری بلاج کے چہرے پر باپ بننے کی خوشی دیکھنے کے لیے۔ آج کافی دنوں بعد اسلان گھر پر تھا۔ آج اس نے چھٹی کی تھی، کوئی خاص کیس نہیں تھا اور نہ ہی کوئی میٹنگ، تو وہ اٹھا بھی تھوڑا لیٹ ہی تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو زمل دوری بنائے ہوئے بیڈ کے کنارے پر کروٹ لیے ہوئے سو رہی تھی۔ اس کا رخ دوسری جانب تھا۔ زمل رات کو بچوں کے روم میں تھی۔ وہ کس وقت روم میں واپس آئی اسلان کو نہیں پتا تھا۔ اسے اپنی بیوی کا یوں کنارہ کشی کر کے دوری بنا کر سونا بالکل اچھا نہیں لگا۔ وہ کتنی اجنبی ہو گئی تھی، اس کا رویہ بالکل ایسا تھا جیسے اسلان کا اس کے شوہر ہی نہ ہو بلکہ کوئی غیر ہو۔
अजलान को अपनी गलतियों का एहसास था, मगर इस कदर दूरी बनाए तो कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं करता। अजलान पढ़ा लिखा समझदार सही, मगर था तो मर्द। इसे बुरा लगा था जिमल का यूं किनारा कशी किए सुना। अजलान सरक कर इसके करीब हुआ था। इसकी कमर में हाथ डालते हुए अजलान ने सख्ती से अपने करीब कर लिया। वो गहरी नींद में सो रही थी। घबराकर हिरासत तोड़कर निकलने की बेजान की कोशिश की। तो क्या कर रहे हैं? वो लफ्ज़ों को तोड़ती हुई घबरा कर बोली। क्यों? तुम बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? अजलान के लहजे में सख्ती और चेहरे पर सुर्खी बिखरी थी। मुझे सोने दें और यूं मुझसे ज़बरदस्ती करने की दोबारा कोशिश मत कीजिएगा। इसके लहजे में धमकी की और कड़वाहट एक साथ थी। ज़बरदस्ती करने का पूरा हक हासिल है मुझे, अगर अपनी गलती पर शर्मिंदा हो, नदामत महसूस कर रहा हूँ, तो इसको हरगिज़ मेरी कमज़ोरी मत समझो। इसकी आंखों में आंखें डालते हुए अजलान सर्द निगाहों से इसे देख रहा था। बस यही कसर बाकी रह गई है कि अब आप जाहिल मर्दों की तरह मुझसे ज़बरदस्ती करते हुए अपने हकूक़ हासिल करेंगे। ज़िमल ने दांतों को पीसते हुए बड़ी गुस्से भरी निगाहों से देखकर इसे कुछ इस अंदाज से कहा था कि अजलान को मज़ीद गुस्सा आ गया। शट अप! इसकी कमर में सख्ती से हाथ डाले हुए हिसार कायम रखे हुए था, जिसे वो चटपटाकर तोड़ना चाहती थी। ज़िमल ने मुझे तुम्हारा अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं है। पढ़ा लिखा हूँ, मॉडर्न ख्यालात रखता हूँ, मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मेरी सोच मशरक़ी लड़कों की से मुख्तलिफ है। मुझे भी तहज़ीब से ज़ुबान इस्तेमाल करने वाली बीवी पसंद है, जो कि तुम हमेशा से थी। ये बदज़ुबानी तुमने कब सीख ली ज़िमल? आपसे। आपने बेवफ़ाई करनी सीख ली है। मुझे इग्नोर करना सीख लिया। ज़िमल की आंखों में आंसू आ गए थे। इसे कहाँ आदत थी अजलान से डांट खाने की? अजलान तो ऐसा निचड़कने वाला बनता ही नहीं था, जब बीवी पर चीखो पुकार करता या डांटता। मगर आज इसे ज़िमल का ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए सख्ती से बोल गया। ज़िमल, ना तो मैंने तुम्हें कभी इग्नोर किया है और ना ही मैं बेवफ़ाई की है। एक कैसा टैग लगा रही हो तुम मुझ पर? घर के हालात ऐसे थे कि मैं दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान था, जिसकी वजह से मुझसे कोताहियाँ हो गई, जिसको मैं मान भी रहा हूँ। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम जो भी सोचोगी वो सब ठीक होगा। तुम नाराज़ हो, मैं तुम्हें मनाने के लिए तैयार हूँ, मगर यार नाराज़गी की हद तक तो ठीक है। तुम तो हमारे रिश्ते के बीच में खुद अपने हाथों से दरार डाल रही हो। दरार में नहीं डाल रही, दरार आप डाल चुके हैं। तो अब इसका हल क्या है? मुझे नहीं पता। पता होना चाहिए ना। जब बात को इतना बढ़ावा दे रही हो, तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। क्या हमने अपने रिश्ते को ख़राब कर देना है? क्या हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है? ज़िमल ने छटपटाना बंद करके मेरी बात का जवाब दो। शौहर हूँ तुम्हारा, कोई नामहरम नहीं जो तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है मेरे करीब आने से। ज़िमल का बार बार छटपटाकर इसके हाथ को चटकना अजलान के गुस्से को मज़ीद हवा दे रहा था। तो इस वक्त क्यों नहीं सोचा कि आप मेरे महरम हैं? अगर आप दुखी थे तो आप अपना दुख मुझसे बांध सकते थे। मैं तो हर वक्त दस्तयाब थी आपके लिए, मगर आपको तो मैं कहीं नजर नहीं आती थी। कब तक सज़ा देना चाहती हो? एक ही बार बता दो। क्या चाहती हो कि तुम्हारे कदमों में बैठ जाऊं, हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊं, सर झुकाऊं? क्या चाहती हो? जो चाहती हो ज़िमल, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझसे तुम्हारी ये बेरुखी नहीं देखी जाती। जी बिल्कुल, आपसे मेरी बेरुखी क्यों देखी जाएगी? मुझे आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब मैं मानूंगी तो फिर चले जाइएगा अपनी इस चहेती असिस्टेंट जूनी के पास। हैं? ये जूनी कहाँ से बीच में आ गई? अजलान के तो रंग ही उड़ गए थे। इसे बिल्कुल समझ नहीं आई थी कि ज़िमल क्या बोल रही है। जूनी ही तो हमारे बीच में आई है, और जब से आई है हमारे रिश्ते को तबाह करके रख दिया है इसने। आप मर्दों को यही आता है कि बीवियों को और बच्चों में उलझा दिया और खुद बाहर जाकर रंगरलियां मनाना शुरू कर देते हो। ज़िमल, खुदा का खौफ करो यार, अस्तगफिरुल्लाह। रंगरलियां किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो? मेरी प्यारी बीवी, कौन सा सस्ता नशा कर लिया है तुमने? मुझे बताओ कि मैं इसका एंटीडोज लेकर आता हूँ। अदलान का गुस्सा तो मिनट में रुखसत हो गया था। अब तो वो हैरान और परेशान हो रहा था कि इसकी बीवी इसके बारे में क्या सोच रही है। जूनी अजलान के असिस्टेंट के नाम था। अजलान, प्लीज़ इतने मासूम मत बने। कसम से या तो मैं आपका सर फाड़ दूंगी या मैं अपनी जान ले लूंगी। इतने मासूम बन रहे हैं जैसे कि आपको तो कुछ पता ही ना हो। ज़िमल, सच में यार, मुझे पता नहीं था कि तुम क्या बोले जा रही हो। वो मेरी असिस्टेंट है, इससे ज़्यादा तो मैंने कभी इसको मुंह ही नहीं लगाया। तो लगा लिया करे मुंह, मैंने कौन सा आपको मना किया है? या फिर यूं कहूँ कि मुंह लगाते ही मगर मुझसे छुपाया जा रहा है। यार, मेरे शरीफ किरदार पर कीचड़ मत उछालो। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा।
اذلان بیچارے کو حیرانگی کے ساتھ ہنسی بھی آ رہی تھی۔ ایسا الزام تو اس پر آج تک نہیں لگا، آپ اس طرح ہنس کر مجھے چڑھا رہے ہیں۔ وہ رو رہی تھی اور روتے ہوئے اذلان کے نرم پڑتے حصار کو دھکا دیتی ہوئی بیڈ سے بھاگ کر اتری، جیسے کہ اذلان میں اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اذلان بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکا، مگر اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کر قدم باہر رکھ چکی تھی، شاید اسے واپس اندر لانے میں بھی کامیاب ہو جاتا، مگر اس کی بدقسمتی آج عروج پر تھی۔ دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے منت اور وجدان نے یہ سارا منظر دیکھ لیا تھا۔ کیا ہوا ہے زمل؟ منت نے بھاگتے ہوئے زمل کو ہاتھ سے پکڑ کر پوچھا تھا۔ ان سے پوچھئے کیا ہوا ہے، زمل نے اذلان کی جانب اشارہ کیا جس کے رنگ اڑے ہوئے تھے، سامنے وجدان کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کہا ہے تم نے زمل سے؟ وجدان کی غصیلی اور روبدار آواز سن کر بیچارے اذلان کی ٹانگوں میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ اذلان جانتا تھا کہ اس طرح کی باتیں وجدان کو مذاق میں بھی اچھی نہیں لگتی، اسے زہر لگتے ہیں وہ مرد جو باہر افیئر چلاتے ہیں۔ بھائی کچھ نہیں ہوا۔ اذلان کے الفاظ ٹوٹ کر اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اور اس کی گھبراہٹ اسے مزید شک کے دائرے میں لا رہی تھی۔ اچھا کچھ نہیں ہوا تو پھر تمہاری زبان کے پرزے اتنے ڈھیلے کیوں ہیں جو صحیح سے لفظوں کو عطا نہیں کر پا رہے؟ بھائی جس انداز سے آپ پوچھ رہے ہیں تھوڑی دیر اور تو کسی پرزے نے کام نہیں کرنا۔ شٹ اپ، کبھی سیریس بھی ہو جایا کرو۔ بھائی جان میں سیریس ہوں، پتہ نہیں میری شکل ایسی کیوں ہے کہ کبھی کوئی مجھے سیریس سمجھتا ہی نہیں ہے اور کبھی مجھے بغیر کسی قصور کے سیریس سمجھ لیا جاتا ہے۔ زمل کیا کیا ہے اس نے؟ تم مجھے بتاؤ۔ اس کو باتیں گھمانے کی عادت ہے، وکیل ہے اس لیے عادت سے مجبور ہے، جب تک دو چار آدمیوں کو اپنی باتوں میں الجھائے نہ اسے سکون نہیں ملتا۔ وجدان زمل کے مخاطب ہو کر پوچھ رہا تھا جو روتے ہوئے منت کے گلے لگی ہوئی تھی۔ مظلوم کہیں کی خود ہی الزام لگا کے روئی جا رہی ہے۔ اذلان زمل کی جانب دیکھتے ہوئے دماغ میں سوچ کر تپ رہا تھا، بھائی میں آپ سے بہت دنوں سے بات کرنا چاہتی تھی مگر صحیح وقت نہیں ملا۔ زمل ڈارلنگ کبھی بھی صحیح وقت نہیں ہے، اللہ دا واسطہ ہے چپ کر جا۔ اذلان اس کی بات کو بیچ میں ٹوکتے ہوئے پنجابی میں اپنی زبان کہہ گیا۔ اذلان کی حالت دیکھ کر منت کو تو ہنسی آ رہی تھی، وہ تو جو اپنے بھائی کے ڈر سے زمل کا منہ بند کروانا چاہتا تھا۔ بھائی اس کا اسسٹنٹ زونی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے اور اب کی بار نہیں ہے، جب سے آپ گھر سے گئے ہیں تب سے چل رہا ہے یہ سب، اسی لیے تو نہ مجھے یہ ٹائم دیتے ہیں اور نہ ہی بچوں کو۔ گھر لیٹ آتے ہیں، صبح جلدی چلے جاتے ہیں، گھر میں ہوں تب بھی نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اوہ، اللہ میاں موت دے دے، کون سا وقت دکھا رہا ہے مجھے۔ اذلان کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کر رہا تھا۔ اذلان زمل جو کہہ رہی ہو اس کیا وہ سچ ہے؟ سوچ لو اذلان، اگر زمل کی بات سچ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، قسم سے تمہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس لڑکی کے ساتھ زندہ قبر میں درگور کر دوں گا۔ وجدان کی روبدار آواز سن کر اذلان کی نہ تو زبان ساتھ دے رہی تھی نہ دماغ۔ میں نے کچھ پوچھا ہے اذلان؟ زمل جو بول رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ نہیں بھائی، اس بے وقوف کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے تو کبھی انگریزوں کی کنٹری میں رہ کر افیئر نہیں چلایا، تو یہاں رہ کر کیسے چلاؤں گا؟ اچھی بات ہے اگر چھان بین کرنے پر ذرا سی بھی بات مجھے نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تو میں اٹھا کر اسی لڑکی کے ساتھ ایک ہی قبر میں زندہ اتاروں گا۔ اس بات کو مذاق مت سمجھنا اذلان۔ استغفر اللہ بھائی، آپ تو خود مجھے موقع فراہم کر رہے ہیں چکر چلانے کا۔ دیکھ لو زمل، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، بھائی مجھے خود موقع فراہم کر رہے ہیں۔ اذلان اپنی عادت سے مجبور اچانک سے دانت نکالنے لگا تھا۔ تمہاری یہی عادت مجھے بہت بری لگتی ہے، کبھی کسی بات کو سیریس ہی نہیں لیتے، کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟ اگر یہ سب مذاق ہے تو اپنی بیوی کو اعتماد میں لے کر سب کلیئر کر دو، اگر سچ ہے تو پھر تمہارا جو میں حشر کروں گا تم یاد رکھو گے۔ وجدان نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تو اذلان نے خاموشی سے نظر چکائی۔ یہی تو ان دونوں کے رشتے کی خوبصورتی تھی کہ ایک جتنی عمر ہونے کے باوجود ہمیشہ اذلان اسے بڑے بھائیوں والی رسپیکٹ دیتا تھا، اس وقت بھی اس رسپیکٹ میں خاموش ہو گیا تھا، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ زمل کو یہ غلط فہمی کیسے ہوئی اسے نہیں پتا تھا۔ زمل بیٹا، جی بھائی، بیٹا اگر تم دونوں کے درمیان کوئی معاملہ خراب ہے تو پہلے کوشش کرو کہ میاں بیوی بیٹھ کر سلجھاؤ۔ جب آپ کے رشتے میں کوئی تیسرا پڑتا ہے تو ہمیشہ معاملات خراب ہوتے ہیں، اور اگر تمہیں سچ میں یہ بات پر یقین ہو کہ اذلان تمہارے ساتھ غلط کر رہا ہے تو میرا وعدہ ہے تم سے کہ میں کبھی بھی تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا، اس بات کا تمہیں یقین ہونا چاہیے۔ جی بھائی، میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا، جب کوئی تیسرا بات کے بیچ میں پڑتا ہے تو بات خراب ہو جاتی ہے۔ تم اپنی بکواس بند رکھو، اگر تم نے اس عقل کا مظاہرہ پہلے کیا ہوتا تو آج حالات ایسے نہیں ہوتے۔
तुम्हारे लिए डूब मरने का मकाम है। तुम्हारी बीवी इस बात को रूम से बाहर लेकर आ गई है। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। अस्तगफुरुल्लाह भाई, कसम से मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई इश्तिहारी मुस्लिम हूँ। इतना जलील मत करें कि मेरे बच्चों के सामने भी मैं नजरें उठाने के लायक ना रहूं। अदलान की सेहत पर इसके भाई की डांट का कोई असर नहीं था। वजदान की डांट से इसे दर्द तो लगता था, मगर इसे गुस्सा नहीं आता था। तुम अपने दांत बंद कर लो असलान, वरना सच में मेरे हाथों हराम मौत मर जाओगे। अपनी बीवी का हाथ पकड़ो और जाओ रूम में वापस, और इसकी गलतफहमी को दूर करो। भाई मुझे इसके साथ रूम में नहीं जाना। ऐसे कैसे नहीं जाना? तुमने रूम में, वजदान भाई बोल रहे हैं, घर के बड़ों की कोई लाज और शर्म है तुम में या नहीं? अजलान वजदान की बदबक का रुख अपनी तरफ जानिब से हटाकर जिमल की जानिब कर रहा था। चलो मेरे साथ, खामखा मैं बात को रूम से बाहर ले आई हूँ। अच्छा खासा हम इस मसले को रूम में बैठकर डिस्कस कर सकते हैं, वहीं पर ख़त्म कर सकते थे। अजलान जिमल का हाथ पकड़ते हुए सियाना बच्चा बनकर जल्दी से रूम से ले जा रहा था, जबकि जिमल को इस वक्त जहर लग रहा था और मन्नत को हंसी आ रही थी। वजदान इस टॉपिक को सीरियस होकर सोच रहा था। वो इतना तो जानता था कि इसका भाई जैसा भी है ऐसा नहीं कर सकता था, मगर जिमल भी ऐसी बच्ची नहीं थी जो अपने शौहर पर गलत इल्ज़ाम लगाती हो। तो मतलब गलत फहमी किसी तीसरे ने पैदा की थी। फरजान साहब ऐसे केस रोज़ पंचायतों में हैंडल करते थे, इसलिए वो फ़ौरन से अपने दिमाग को सोचने वाले एक काम पर लगा चुके थे। मन्नत, अगर तुमने असलान की तरह दांत निकालने वाला शौक पूरा कर लिया हो तो चलें। वजदान जो मन्नत को लेकर शॉपिंग पर जा रहा था, क्योंकि मन्नत बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि इसे वजदान के साथ ही शॉपिंग पर जाना है। आज भी मन्नत की वही थिंकिंग थी कि अच्छे शौहरों बीवियों को शॉपिंग करवाने के लिए साथ लेकर जाते हैं और वो वापसी पर सारे शॉपिंग बैग भी खुद उठाते हैं। और अपनी बीवी की नज़रों में अच्छा शौहर बनने की खातिर चौधरी वजदान भी आज भी वही काम कर रहा था, जिसे हमेशा से जहर लगता था, मतलब कि बीवियों के पीछे शॉपिंग बैग उठाकर चलना। हाय रे इश्क, तू बंदे से क्या क्या करवा लेता है। मन्नत को अपने साथ लिए हुए वजदान ब्रेक शॉपिंग के लिए निकल चुका था, जबकि अजलान और जमल अपने रूम में जाकर बंद हो गए। अब कौन किसको समझाता है, ये तो दरवाज़ा खुलने के बाद ही पता चलेगा। हुरिया सारा दिन भी बलाज को फ़ोन करती रही और रात को भी हुरिया ने कई बार बलाज को फ़ोन किया, मगर बलाज का नंबर बंद जा रहा था। पहले तो हुरिया समझती रही शायद इसको कोई मीटिंग में फ़ोन बंद करने के बाद ऑन करना भूल गया होगा, जबकि ये तो सिर्फ वो अपने दिल को तसल्लियाँ दे रही थी, क्योंकि बलाज ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता था। ना तो वो लापरवाह था और ना ही गाफिल। इसका फ़ोन बंद होना पता नहीं क्यों अनजाने खतरे से का इशारा दे रहा था। सारे दिन के बाद रात के 11:30 हो गए थे। हूर की बस हो चुकी थी। सिर्फ हूर की ही नहीं, बलाज की माँ भी बहुत परेशान हो गई थी। इन्होंने बलाज के ड्राइवर का नंबर मिलाया था, मगर ड्राइवर ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया था कि बीबी जी, पता करके बताता हूँ, सर सुबह से अपने होटल रूम में नहीं है। सर सुबह से अपने होटल रूम में है। मेरी भी इनसे बात नहीं हो सकी। अचानक से हूर के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए थे। एक ही वीडियो खानदान एक ही वीडियो खानदान के कई लोगों के नंबरों से हूर के मोबाइल पर आ रही थी, और वीडियो ओपन करके देखते ही हूर बौखला कर खड़ी हो गई थी। क्या हुआ है हूर? हुरिया, मेरा तो दिल बंद हो रहा है। हुरिया के मोबाइल पर बजती हुई बार बार मैसेज टोन को हुरिया को बुखला कर खड़ा होना इसके फुप्पो को खौफजदा कर गया था। हूर ने लरसते हुए हाथों से मोबाइल अपने फुप्पो जान के सामने किया। ऐ मेरे खुदा, ये सब क्या हो रहा है? बलाज की माँ ने घबरा कर दुपट्टे का पल्लू से अपने मुंह पर रख लिया था। वीडियो में बलाज नामुनासिब हालत में बेड पर लेटा था और उसके पास एक लड़की बैठी हुई रो रही थी, जिसकी हालत बहुत ही ख़राब लग रही थी। सिंपल लफ्ज़ों में ऐसा लग रहा था कि जैसे इस लड़की का रेप हुआ हो, और रेप करने वाला कोई और नहीं, चौधरी बलाज लग रहा था। ऐसी वीडियो को देखकर एक माँ और बीवी की क्या हालत हो सकती है, यही हालत इन दोनों की थी। चौधरी बलाज का ताल्लुक सियासत से था, तो कुछ ही देर में ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई थी। अजलान और वजदान के फ़ोन आना शुरू हो गए थे। वो दोनों भी बहुत परेशान थे। जिमिल रो रही थी क्योंकि इसका भाई ऐसा नहीं था। इसे इस बात का पूरा यकीन था। न्यूज़ पर बार बार दिखाया जा रहा था कि चौधरी बलाज ने एक बेसहारा लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी। बलाज को होटल एरिया से बाहर लाया जा रहा था, जो इस वक्त सिर्फ ट्राउज़र और बुनियान में मलबूस था और नज़र झुकाए हुए था। ऐसी वीडियो देखकर हूर की तो जान निकल रही थी। माँ रो रो कर बेहाल थी। अजलान और वजदान पहुँच चुके थे। वजदान भाई, ये क्या हो गया है? बलाज ऐसे नहीं है। हूर ने जैसे ही वजदान को अंदर दाखिल होते हुए देखा, हूर हवा में उड़ती हुई अपने भाई के गलेजे से ठा करके लगी थी। हुरिया, चुप हो जाओ बेटा, ये वक्त रोने का नहीं, सिर्फ अक्लमंदी का मुजाहरा करने का है। मैं जानता हूँ बलाज ऐसा नहीं है और इसे फंसाया गया है,
मगर भाई कौन ऐसा कर सकता है? वो सिसकियाँ लेती हुई अपने भाई के आगे हाथ उठाकर इशारा करते हुए बहुत डिप्रेशन में लग रही थी। हुरिया बलाच का ताल्लुक पॉलिटिक्स से है, इसके हजारों दुश्मन हैं, कोई भी ऐसा करवा सकता है। अब हमें सोचने दो कि हमें इस मुश्किल घड़ी से कैसे निकलना है। प्लीज़ आप तमाम ख़वातीन से गुजारिश है कि आप लोग रोना धोना बंद कर दें। सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो इस मुश्किल को चुटकियों में हल करके बलाच को बाइज़्ज़त सबके सामने सच्चा साबित कर सकता है। फरजान की भारी और संजीदा आवाज़ सुनकर रोती हुई जिमल, सदफ, हुरिया, बन्नत और फजर सब खामोश हो गई थी। हुरिया के तमाम मायके वाले इस वक्त इसके घर आ चुके थे। इस दुख की घड़ी में सब इसके साथ थे, इसके बाबा, इसके चाचू, इसकी चची आफिया बेगम, जो बिल्कुल माँ का रोल निभाते हुए हुरिया को अपने सीने से लगाकर प्यार कर रही थी। सब लोग वहाँ बड़े हॉल नुमा कमरे में सोफे पर बैठ चुके थे। अजलान वजदान चौधरी, यासिर वर्क चौधरी, रियाज वर्क, हमाद काजमी और बलाज के बाबा वकास चौधरी, सब मर्द औरतों के थोड़ा दूर जाकर खड़े हुए थे, आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। इस वक्त चौधरी वकास का चेहरा देखने लायक था। इनके चेहरे पर वही तड़प थी जो एक बाप की होनी चाहिए थी। इनका दिल गवाही दे रहा था कि इनकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर बलाज पर एक छाप थी कि वो ताशी का बेटा है और वो ये सब कुछ कर सकता है। जबकि ये बात वकास बहुत अच्छी तरह से जानता था कि बलाज में लाख बुराइयां सही, वो हमेशा वकास से नफरत करता था। मगर इसके किरदार की गवाही तो वकास भी दे सकता था कि बलाज ऐसा नहीं है, इसे ऐसे मर्दों से नफरत है। मगर ये सब कुछ साबित करना इतना आसान नहीं था। टीवी पर चलती हुई न्यूज़ देखकर खवातीन के कलेजे बाहर आ रहे थे। ठाठ से चलने वाले बलाज को पुलिस ने दोनों जानिब से पकड़ रखा था। बलाज के चेहरे पर शर्मिंदगी थी, वरना किसी की इतनी औकात नहीं थी कि कोई बलाज के साथ ये सलूक कर सकता। शायद वो अपने अंदर से ही हार मान चुका था। वो खुद को मुजरिम समझ रहा था। वो तो नजरें ही नहीं उठा रहा था। मीडिया इसके आगे आगे घूमकर सवालों पर सवाल कर रही थी, मगर इसने नजरें जमीन पर गाड़ी रखी थी जैसे पत्थर बन गया हो। घर के मर्द हजरात ने कहा कि इनको भी निकलना है। घर की खवातीन अकेली थी, इनको ऐसे ही नहीं छोड़कर जाया जा सकता था। इसलिए वजदान ने फैसला किया कि इसके बाबा और चाचू दोनों घर पर रहेंगे। बलाज के बाबा वकास, वजदान, अजलान और हमाद, ये चारों इस्लामाबाद के लिए निकल गए थे। सब खवातीन सदफ, हुरिया और जिमल को दिलासा दे रही थी। छोटी सी परी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो जल्दी से किचन में जाकर सबके लिए मशरूब ले आई थी और जबरदस्ती इस गम की घड़ी में सबको पिलाकर इनमें थोड़ी सी कुव्वत मदाफियत पैदा करना चाहती थी। चची जान, बलाज ऐसे नहीं है, वो तो ऐसे मर्दों से नफरत करते हैं। पता नहीं कैसे वो लड़की इन पर इल्ज़ाम लगा रही है। हुरिया सामने स्क्रीन पर इस लड़की के बयान सुनकर रोते हुए आफिया की गले लगी हुई थी। इस वक्त आफिया के गले लगने से इसे ऐसे महसूस हो रहा था कि वो उसकी माँ है। मेरा बच्चा, मुझे पता है कि बलाज ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह देखना, बलाज बाइज़्ज़त घर वापस आएगा। अब रोना बंद कर दो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि आफिया इसे अपने सीने से लगाए बैठी थी। हर किसी के चेहरे पर परेशानी थी। सदफ भी बैठी हुई तस्बीह पर कुछ पढ़ रही थी। कहाँ वो अपने बेटे को खुशखबरी सुनाना चाहती थी और कहाँ एकदम से इतनी बड़ी मुसीबत इनके बेटे का मुकद्दर बन गई। सच कहते हैं कि कोई नहीं जानता कि किसके मुकद्दर में क्या लिखा है। आने वाली घड़ी कौन सा रंग दिखाएगी, ये कोई नहीं जानता। सर, जब तक बात क्लियर नहीं हो जाती चौधरी बलाज से कोई नहीं मिल सकता। ऊपर से ऑर्डर्स हैं। मर्जान, अजलान, वकास और हमाद सबको बाहर ही रोक दिया गया था। बलाज इस वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद था, मगर इन लोगों को बलाज से मिलने नहीं दिया जा रहा था। मैं बाबा हूँ बलाज का और मुझे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वकास चौधरी को गुस्सा आने लग गया था कि ये लोग क्यों इसके बेटे से इसे मिलने नहीं दे रहे। प्लीज़ आप थोड़ा हौसला रखें, देखते हैं ये कैसे मिलने नहीं देते। बलाज पर कुछ भी साबित नहीं हुआ। हमाद ने नरमी से वकास का हाथ पकड़ते हुए बेटे की तरह समझाया। वकास ने की आंखें नम हो गई थी। वो बहुत तकलीफ में था। इसका वो बेटा जो हमेशा से शान और शौकत से चलता था, इसके साथ ऐसा सलूक होते हुए देख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसके दिल में दर्द हो रहा था, मगर वो किसी को बता नहीं रहा था। बार बार अपने सीने को मसलकर खामोशी से खड़ा था। देखिए सर, हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि इनके साथ कोई नहीं मिल सकता। फैमिली के लोग भी नहीं मिल सकते, आम लोग नहीं मिल सकते। वकास के कहने पर पुलिस वाले ने अंदर जाने से साफ मना कर दिया। जरा सोच कर बोलो कि किससे बात कर रहे हो। ये आम लिबास में पहचाना नहीं जा रहा। चौधरी वजदानवीर की रूपदार धार पर एक लम्हे के लिए सबने चौंक कर इनकी जानिब देखा था, जबकि पुलिस वाले ने चौधरी वजदानवीर की जानिब अब नजरें उठाकर गौर से देखा और इसको पहचानते ही सल्यूट मारते हुए बोला, सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं, वरना मेरी क्या औकात कि मैं आपको रोक सकूं। पुलिस वाला पहचान चुका था कि सामने खड़ा हुआ शख्स कोई आम इंसान नहीं, बल्कि डिप्टी कमिश्नर चौधरी वजदानवीर था। सिर्फ मैं अकेला नहीं चाहूँगा
اس کے دونوں وکیل بھی ساتھ جائیں گے اور میرے خیال سے تم ان کو بھی نہیں روک سکتے. ان کے پاس ضمانت کے آرڈرز ہیں. دوبارہ روکنے کی جرات مت کرنا. جی سر، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا. سر میں مجبور تھا، مجھے جو کہا گیا تھا میں نے تو صرف اتنا ہی کہا. میں اپنی غصہ کی آپ سے معافی چاہتا ہوں. پولیس والا تو اپنی جان چھڑوا کر وہاں سے چلتا بنا. وجدان، اذلان، حماد اور وقاص چاروں تھانے کے اندر داخل ہوئے. انسپکٹر کو چودھری وجدان ویر کے آنے کی اطلاعات دے دی گئی تھی. جیسے ہی ان چاروں انسپکٹر کے آفس کے اندر داخل ہوئے، انسپکٹر اپنی کرسی سے اٹھ کر ہاتھ ماتھے پر رکھے بادب ہو کر سلیوٹ مارتا ہوا آگے بڑھا. ویلکم سر. ویلکم، تشریف رکھیے. سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کافی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا. چودھری بلاج کی ضمانت کے پیپر تیار ہے، اس کو بلواؤ. وجدان نے بغیر بات کو ادھر ادھر گھمائے انسپکٹر کو آرڈر دیا. وجدان ڈارک گرے کلر کے کاٹن کے سوٹ پر واسکٹ پہنے ہوئے بیٹھا بے حد جانچ نظر لگ رہا تھا. اس کی بلو آئیز غصے اور پریشانی سے مزید پرکشش لگ رہی تھی. وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہوئے بڑے تھاٹ سے کرسی پر بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا. سر، آپ اگر پیپر اور وکیل ساتھ لاتے تب بھی آپ کو چودھری بلاج کو اپنے ساتھ لے جانے کی اتھارٹی رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں شرمندہ کر رہے ہیں آپ؟ انسپکٹر کے زبان اور الفاظ بالکل ساتھ نہیں دے رہے تھے. چہرہ کچھ اور کہہ رہا تھا، زبان کچھ اور کہہ رہی تھی اور دل میں کچھ اور ہی تھا. جی وہ تو مجھے باہر گیٹ پر ہی اندازہ ہو گیا تھا، جب آپ کے پولیس والوں نے اندر آنے سے روک دیا تھا اور بتایا کہ اوپر سے آرڈرز ہیں. سر کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ اس نے آپ کو دیکھا نہیں ہوگا اور میں تو یہ سب نہیں کہہ سکتا کہ پہچانا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے عہدے کی وجہ سے ہی ہر خاص و عام جانتا ہے. میں اپنا سٹاف کی گستاخی کرنے پر آپ سے معافی مانگتا ہوں. معافی کی ضرورت نہیں ہے. یہ دونوں چودھری بلاج کے وکیل ہیں. ان کی ضمانت کے پیپر لے لو اور چودھری صاحب کو ہمارے ساتھ بھیجو. آگے کا معاملہ ہم خود دیکھ لیں گے. سر مجھے تو کوئی بھیجنے میں اعتراض نہیں، مگر سر میڈیا نے اس کیس کو بہت زیادہ اچھال دیا ہے. لڑکی ابھی تک تھانے میں موجود ہے اور اسے انصاف چاہیے جب تک آپ اس لڑکی کو اپنے اعتبار میں نہ لے لیں. سر میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ عوام کتنی باغی ہے، تھانے کو آگ لگانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گی. بلواؤ لڑکی کو، میں بھی اسے ملنا چاہوں گا. بلاج کے وکیلوں کو ملاقات کے لیے چھوڑ کر آؤ. وجدان کے حکم دیتے ہی اذلان اور حماد ملاقات کے لیے چلے گئے، جبکہ وجدان وہیں پر بیٹھا ہوا لڑکی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا جو تھانے کے باہر ہی ویٹنگ ایریا پر بیٹھی ہوئی تھی. بلاج، اذلان کی آواز پر بلاج نے چہرہ گھما کر اس کی جانب دیکھا. وہ اس وقت سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہوا کمر پر دونوں ہاتھ باندھے پریشانی سے ادھر ادھر گھوم رہا تھا. ٹراؤزر اور بنیان میں ملبوس چہرے پر حد سے زیادہ پریشانی سے تنی ہوئی رگیں اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. بلاج ان کو دیکھ کر شرمندگی سے نظر چکائے ہوئے تھا. ظاہر سی بات ہے اس پر ہزاروں کیس بن جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ تو سیدھا سیدھا اس کے کردار پر وار ہوا تھا. اور کسی اچھے کردار والے پر مرد پر جب کیچڑ اچھالا جاتا ہے تو وہ مرد اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی ایک پاک دامن عورت کو محسوس ہوتی ہے. بلاج بھی اسی کیفیت سے گزر رہا تھا. کچھ دیر اذلان اور حماد اسے دیکھتے رہے. اس کے بعد جب تھوڑا سا قریب جا کر آواز دی تو وہ تڑپ کر سلاخوں کے قریب آیا. دکھ کی گھڑی میں ہی پتہ چلتا ہے کہ اپنے کیا چیز ہے. آج وہ سب لوگ بلاج کے لیے تڑپ رہے تھے جو اس کے اپنے تھے. وہ سب لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جن سے وہ ہمیشہ سے نفرت کرتا تھا. وجدان، اذلان اور وقاص صاحب سے تو ہمیشہ سے ہی بلاج کو اینٹ کتے کا بیر تھا، مگر آج تو دیکھو یہ تینوں اس کے دفاع کے لیے کھڑے تھے. ان تینوں کو یقین تھا کہ بلاج غلط نہیں ہے. بلاج بے فکر رہو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بلاج چلتا ہوا سلاخوں کے قریب آ گیا تھا. اذلان نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامے ہوئے سے تسلی دی. بلاج، ہمیں بتاؤ کہ آخر کیا ہوا ہے. تمہارے بتانے سے ہی ہم کیس کو ہینڈل کر پائیں گے. ہمارے یقین کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوگا. اذلان کے پوچھنے پر حماد ساکت اور خاموش کھڑا تھا. پلیز کچھ تو بتاؤ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ساری سازش کیسے ہوئی ہے. اذلان، میں کیا بتاؤں گا؟ مجھے کچھ یاد ہوگا تو بتاؤں گا نا. مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، اسی لیے تو میں پریشان ہوں. وہ خالی خالی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا. بلاج، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ بھی یاد نہ ہو؟ تم کوشش تو کرو گے تو سب یاد آ جائے گا. تم یاد کرو کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے تھے. وہ لڑکی تمہارے روم میں کیسے آئی؟ حماد، وہ لڑکی میرے لیے کوئی اجنبی نہیں تھی. وہ لڑکی میری سیکرٹری ہے. جب بھی میں اسلام آباد آتا ہوں تو وہ میرے سارے معاملات وہی سنبھالتی ہے اور افسر کام کے سلسلے میں وہ میرے روم میں آ جایا کرتی تھی. مگر یار وہ جس انداز سے مجھ پر الزام لگا رہی ہے میں تو خود ہی شرمندہ ہوں، کیونکہ وہ لڑکی جھوٹ نہیں بول سکتی. میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ایک ماں ہے اور ایک چھوٹا بھائی ہے جس کے اخراجات وہ خود اٹھاتی ہے.
बहुत शर्म और हया वाली लड़की है। इसका इस तरह से मुझ पर इल्ज़ाम लगाना समझ नहीं आ रहा। तुमने शराब पी थी? अज़लान ने मतलाशी नज़रों से देखते हुए पूछा। नहीं अज़लान, कैसी बातें कर रही हो यार, शराब को तो अब मैं हाथ भी नहीं लगाता, क्योंकि जब भी शराब पीता हूँ हुरिया बहुत झगड़ा करती है, इसलिए मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। वैसे भी फजूल सवाल है, शराब पीकर क्या लगता है कि मैं इतना बहक जाता हूँ कि मुझे हलाल और हराम का पता ना चले? शराब पीकर भी मुझे इतनी होश होती है कि किसी की बहन बेटी की इज्जत क्या मायने रखती है। भला आज मेरा हरगिज़ वो मतलब नहीं था। वकील हूँ, अगर सवाल नहीं पूछूंगा तो केस की तह तक नहीं कैसे पहुंचूंगा? हर कड़ी को गहरी नजरों से देखूंगा, तभी तो जान पाऊंगा कि मुजरिम कौन है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जब तुमने शराब नहीं पी तो तुम्हें कैसे कुछ याद नहीं है कि रात को क्या हुआ है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि इतना चौकन्ना रहने वाला इंसान इतना गाफिल कैसे हो सकता है। इस लड़की की सफाइयाँ देने के बजाय अपनी सफाई में बोलो। वो लड़की तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा चुकी है। हर न्यूज़ चैनल पर इस लड़की के बयान धड़ाधड़ रहे हैं। अब वो ठीक लड़की है या नहीं, इससे फिलहाल हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुम पर लगे हुए इल्ज़ाम और तुम्हारी हालत की वजह से जिस तकलीफ से हमारी बहन गुजर रही है, हमें सिर्फ इस वक्त इसकी फिक्र है। हूर ठीक है? हूर की बात पर बलाश ने घबरा कर पूछा।